Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Dünyada bir dağı el oradan oynamaydı. Ana kantalamay деген de oyun vardı. Al tane upayda. Upayda oşa kantalamay olur. Eğer de kan 10 kosundan turup kalsa ereceğinin bağırı buzulat. Anda kança ülgürsen oşança talap alışın gerek de. Biro kantalamay degen Kırgızdın tarihinde mazmunu öte tereң. Kantalamay dep emне üçün Kırgız aytkan kantalamay dep? İlgeri mындай болгон. Kandı şaylayt. Kan şaylaganda бүт Kırgız urulары kutuktap kelet, şaylayt. Anan keyin şaylagandan keyin kan tamak beret da. Rahmat aytat. Tamagın jeyt. İnauгурация болот. İnauгурация болот. Anan kayta eline ketet da urun öküldörü. Adaydan kelet, Talastan kelet, detigi mümkün al wagtda 6 aydan kelet. Va kan. Emeni elge barganda kandın keşigi dep birdek ala barmayınbı deydi. Al wagtda stоловый kafe jok, durabı. Jol azık kılıp beret al özünçө. Бирок kandın keşigin elime жеткизбейинби dep бар уруулар өзүнтүп aytat dagы. Anan keyin kan şaylangan sizdin. Koylarыңыз misali 50 000. Bir koktuğa жылкыларды bir kırga oşa menen dünya mülküңүздүн baарын çoğultup turup uруулар bölüp alat. Kan talamay degen söz ушундан. Kandın mülkün Kırgız talap ketet. Emне үчүн talap ketet? Biyilikti öz baylığın göbeytүү üçün jumşabay, biyilikti el üçün jumşasın dep mülkün talap ketet. Anan mülkü jok. Kantip anan özünün mülkün göbeytет? Göbeytpeyt. Bирок ketip baratkanda mintet. Aylanayın kan. Elin namısı üçün alış berişiң bolot. Konok tozolsun. Bölök eldin padişalarının elçileri gelet. Her bir uru, her bir ayda bir жылкы салык төлөp турабыз дейт. Bir jambı, bir kalta jambı, 10 jambı berip turabız. Sen kolundu eldin mülküne salma. Sen biyilikti jeke kızıkçılık üçün jumşabagın. Sen biyilikti el üçün jumşaysın deyt. Kan talamay degen söz tarıkta oşondoy maanide kalgan. Kim kan bolsa oşonun mülkün talap ketet dagı, al anan elge gana kızmat kılat. Bирок adal jakşı iştese, bölök kandı şaylasa, anda razı kılıp, bağırı aydap ketken жылкыларын oşol urular kayta aydap gelip, То есть багып берет деген de тиги хан болуп турган учурда. Карабайсызбы? Мына ошон үчүн Кыргызда коррупция болгон эмес. Kan talamay degen söz upaydan turmuşka, turmuştan upayga gelgen. Gördünüz mü? Korrupsiyаны jok kılış üçün kan özü eştekeni albasa, albatta kalganları da albayt da. Eğer de kan özü alsa, biz birinci prezidenti bileriz, kanday ekenin bucağından kolu kanday eken, ikinci prezidenti bileriz. 5 yılda tartıp algan mülkün hali geçe eldeştirilbay, ulutlaştırılbay jatat. Ушунча мүлкүн талап алган экен. Эми калгандарын да кийин көрө турарбыз. Бирок бул кандай бизге тажрыйбабы? Тажрыйба. Ошон үчүн жанагы дөбө мүзөлөрдө аялдар чачуштук менен томпой чүкөлөр, анан кемер курлар. Кемер курду мен чоң атам, сиздин чоң атаңыз. Ооба. Таанып жүрбөдүбү? Ооба. Мына 50-жылга чейин. Бүгүнкү күндө артисттер эле тагынып калды. Бүгүн артисттер эле тагынып калды. Кемер курдун маңызы мазмуну пайда болушу биздин доордон 3000 жыл мурда. Эмне үчүн? Биринчиден, ал убакта мындай да, биягынан айбалта. Аскер чок. Эми килибет деп коет. Ал убакта
темir жоқ, қолы, адамды өлтірүү, бір ғана башына чаап, башка чаап өлтүрөсүң да. Жылкыларды да башка чаап өлтүрөсүң. Ошон үчүн клевес деп коет. Биягы ушту, тиягы керки сөрөй да. Аны курга бектесиң, сайып коесуң. Акинак деген канжар бычак куруңа сайып коесуң. Бүлөө керек. Анткени курчутасың да. Бүлөө дайым алып жүрсүң. Дайым алып жүрөсүң. Аны куруңа байлайсың да. Анан кийин берки тиги бүлөө, жана канжар бычак, анан кийин Чакча деген убакта. Оттук чакмак таш деп. Чакмак таш. Аны дагы сен көрүнгөндө шереңге сурабайсың да, тоодо жүрөсүң, октуда, аңчылыкта жүрөсүң. Ушунун баасын кантип сен чөнтөгүңө сала албайсың. Демек, кур калың кур болгондо, ошо курдун ар кайсы жерине илесиң да. Атайын илгиштери деле болгон да. Илгиштери болгон. Анан кийин саадак. Анан кийин жаа тартмай. Ушунун баары сен куруң тегерегинде болот да. Ошон үчүн кемер кур ошо доордо пайда болгон. Кийин албетте аксакалдар колодон, тиги немеден, күмүштөн, алтындан, кооздоп, ошон үчүн кемер кур кыргыздын байыркы доорунан бери калган белгилер. Мына ушул белгилерден бир эле элге таандык деп атат да. Муну Томпой чүкө жөнүндө бир кызык окуя болду. 10 жыл мурун таластан бир карыя аксакал өттү. Ошонун узатуу аземинен катышкан киши келип мага айтат, мен таң калдым дейт. Өзүнүн абалын билген карыя киши балдарын чогултуп алып энчисин бөлүп берген экен. Сеники бул анын аягында бир баштык чүкө Томпой ордо ойночу экен да. Эми силер ойнобой калдыңар. Бул эми ар кайсы жерде кор болуп жатканча көрө мен сөөгүм жанына коюп койгула дейт да. Ошо сөөгүн жанына койгондо дагы эле көрүстөнгө мүрзөсүнө Томпой менен чүкө коюлуп атпайбы? Бул 6000 жыл мурда мүрзөдө табылган Томпой чүкө 6000 жылдан кийин дагы табылып атат. 6000 жылдан кийин салт болуп, эми бул көрүн ойнобойсуңар, көрүнгөн жерде кор болгондон көрө өмүр бою мен ушун менен шерик болдум деп сөөгүм жанына коюп койгула деп атат. Бул кайсы элге таан? Немистерди ушундай элестетебизби? Жок. Бөлөк элеттерде, бөлөк улуттарда андай жок. Көрдүңүзбү? Бул эле казактарда деле жок да. Казактарда улуу жүздө булар 60%, 60% кыргыз. Усундар 60% кыргыз. Буларда бар. Булар тоголду билет. Анан дагы бир талашсыз маселе. Тагар маданиятынан баштап Томпойлордо уруулардын эң тамгасы коюлган. Бул кайсы белги бар? Бул сөөк баланча уруунун сөөгү деп жатат. Кийин бул белги балбал таштарга чегилди. Дөбө мүрзө, балбал таш, анан кийин уруунун тамгасы. Тарыхчы Европа, орустар билбейт, аларда эң тамга деген жок. Алар бул жазуу дейт, жок жазуу эмес дейт. Анан кандай белги деп чечмелей албайт. Чындап келгенде мүрзөгө коюлган балбал таштагы чегилген уруунун эң тамгасы бул эмнени туюндурат? Ошол жерде сөөк кайсы урууга таандык экендигин айтып турат да. Бирок ошо жер кимге таандык? Жер кимге таандык? Негизи жер кимге таандык? Туура. Кокту кимге таандык? Кыр кимге таандык? Көрбөйсүзбү? Демек бул баланча уруунун жери. Себеби ошол уруунун сөөгү ушул жерге коюлган дейт. Бул кызык маселе. Билесизби, Совет доору дагы пайда болгондо казак туугандар Манасты талашкан. Биз Манас бизге таандык деп. Ооба. Атайын комиссия түзүлгөн Москвадан. Анан алар келип, даанышман, акылман кишилер экен. Албетте кыргыз эмес, казак эмес алар. Орус, жөөт. Анан келип туруп айтат, "Ой, Манас айткан адамыңар бар. Манас талашып атасыңар. Кана, кайсы манасчыларыңар? Мына кыргызда Баланча, Түкүнчө, Тыныбек, калган манасчыларды айтып. Анан кийин жер талаш болгондо Каркыраны талашканда анан айтат, сөөгүңөр, казак сөөгү барбы бу жерде? Кыргыздар айтат, Баланча баатыр, Баланча чоң атамдын сөөгү жатат, бабамдын сөөгү жатат берди деп айтканда. Ошондой да.
Көрдүңөрбү, бул кайсы доордон бери мисалы узун кокту, коктуга кире бергенде эле аскада же дөбө мүрзөдө, балбал ташта баланча урунун эң тамгасы. Бул кимдин жери? Эч ким талаша албайт. Бабаларыбыздын сүйөгү жатат да. Ушул мааниде. Демек, Томпой чүкөдөгү эң тамгаларды тарыхчылар чечмелей албай, булар эмне игральные кости деп четин гана айтып, а чын-чынына келгенде туура 25 улуттук оюн. Туура. Ошол эле учурда жер кимге таандык, сөөк кимге таандык, мүрзө кимге таандык. Мына ушул жөнүндө Супатай Баатыр, сиз жакшы билесиз да, Меркенин бер жагында койгон. Жолдун боюнда да. Айылы тетеактагы талаада болчу. Эмне үчүн Супатай Баатыр кыргызга жеен билесиз? Ооба. Эмне үчүн сөөгүн койгон? Айткан, кийин жер талаш болуп калса, чек коюлса, менин сөөгүмдөн эч ким аттап өтпөйт. Анан биз эми аштой бергенде тетеакка барып, айдыбыз тыштап, тоонун этегине барабыз дегенде, келечекти ойлоп аткыла, ойлогула. Мен келечекти ойлоп атам. Мен сөөгүмдү койгула. Кийин казак-кыргыз чеги бөлүнгөндө биздин чек болуп калат да, ошондой болбоду. Сыпатай Баатырдын сөөгү таткан жери кимдин жери? Албетте казактын жери болуп чыга келбеди. Бул кайсы доордон бери келатат. Анан дагы бир белги бар. Дөбө мүрзөлөрдө карапай идиштерде тамак коюлган. Багы Куран окутуп, зыярат кылып, аш бергенде тамак. Сөөк жок. Ал карап отурса, негизи бозо. Бозо экен да. Эми бозону илим эмне деп атат? Арпадан, буудайдан нечен миң жыл мурун адам тарууну пайдаланган экен. Эмне үчүн тарууну пайдаланган? Биринчиден, буудай менен арпанын жакшы түшүмүн алыш үчүн сого менен жерди касыш керек да. Каңтарыш керек кыртышын. Таруу чийип эле койсоң өсө берет. Бир деп коюңуз. 1 гектар жерге буудайдан 250 килограмм үрөөн талап кылат. Арпадан да ошондой. Таруудан 8 килограмм. 1 гектар жерге. Бул экинчи артыкчылык. Үчүнчү, буудай арпа канча күндө бышат? 130, 150 күн. Арпа болсо 60 күндө бышат. 60 күндө эле бышат. 50 күн, 60 күндө аба ырайга жараша. Бул бир деп коюңуз. Көрдүңүзбү кандай артыкчылык? Анан кийин таруудун бир касиети, мындайча айтканда, артыкчылыгы анын калориясы эт менен барабар. Таруунуку эт менен барабар. Бирок аны ун кыла албайсың да. Ун кыла албасаң кандай аш кыласың? Аны кайнатып, анан кийин угут салып, сузуп алсаң, анын ашты кечке ток жүрөсүң, туурабы? Ооба. Ошол эле учурда бозо 12 ооруга дары экен. Муну бүгүн илимдер далилдеп койду. 12 ооруга дары экен. Мына мен берин айтып берейин. Ушул тарууну ошол жактан таап, мына тарууну минтип айтып атпайбы, бу жерде илимпоздор минтип айтып атат. Анын үстүнөн бул өзү отоо түрүнө кирет экен да. Отоо түрүнө кирет экен. Дан өсүмдүктөрдүн сарняк отоо түрүнө кирет экен. Бул жери щетинник деп койчу экен. Демек, бул бир гана мунун эмчилиги таранчы чымчык жеп кетет. Ошон үчүн кыргыз качан кай жерге эккен? Тоо башында. Таранчы жок жерге. Анан таранчыдан корккон эгин экпейт деп ошол сөздөн калып атпайбы? Мына куриная слепота, закупорка печени, белок моче, конъюнктивит, геморрой, цистит, лишай, дагы бир топ ооруларга дары экен. Биринчиден аш, экинчиден дары, үчүнчүдөн жанагы суусундук дагы. Суусундук. Анан кийин негизи дыйканчылык, жер иштетүүнүн алгачкысы бул таруу болгон экен. Анан кийин барып буудай менен арпага өткөн экен да. Эми кыргыздардын биздин бозону казак туган салбайт. Бөлөк венгрлер салат дейт. Калган элдер салбайт. Бул эмненин белгиси? Байыркылыгынын белгиси. Ошол 4000 жыл биздин доордон мурда буудай, арпа эгелеп, талаачылык пайда боло электе кыргыздар тарууну эгип, аны аш кылганын белгиси болот.